सारे जहां से अच्छा नूर सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा नूर सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वह गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, रेशमी रुमाल जिंदाबाद, रेशमी रुमाल जिंदाबाद, योम आजादी जिंदाबाद, योम आजादी जिंदाबाद, मौलाना अहमद अली जिंदाबाद, मौलाना अहमद अली जिंदाबाद, मौलाना शौकत जिंदाबाद, मौलाना आजाद जिंदाबाद, मौलाना आजाद जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, हम्दन युवाफी निअमहु व युकाफी मज़ीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अवसिल व बल्लिग मिस्ल सवाबि मा क़रअनाहु हादिहि हदियतन वासिला मक़बूलतन मिन्ना अव्वलन इला हज़रति नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला हज़रति अहलिल खैरि कुल्लिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अमिद्दना बिमददिहिम, अल्लाहुम्मा इजअलना तहत तरबियतिहिम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा बिहक्किहिम व बिजाहिहिम व बिकरामातिहिम लदैक। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी कुल्लि उमूरिना ला सियमा फी इज्तिमाइना हाज़ा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफ़अना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन नाफ़िअ। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हालिन व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अल्लाहुम्मा इजअल जमअना हाज़ा जमअन मरहूमा व तफ़र्रुक़ना मिन बादिही तफ़र्रुक़न मअसूमा। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ीना वला मिन्ना वला मअना शक़िय्यन वला मत्रूदन वला महरूमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना व मन नसर माहदना हाज़ा या खैरन नासिरीन, वफ्तह लना व लहुम या खैरल फ़ातिहीन, व नज्जिना व इय्याहुम बिरहमतिका मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी तअल्लुमिना व फ़ी तअलीमिना व फ़ी तदरीसिना व फ़ी तफ़हीमिना व फ़ी वअज़िना व फ़ी इरशादातिना व फ़ी नसीहतिना व फ़ी मुतालातिल कुतुबि व मुआमलातिना व फ़ीमा आतैतना व क़िना व इय्याहुम वस्रिफ़ अन्ना व अन्हुम शर्र मा क़ज़ैत। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशറഫിൽ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. രാജ്യം അതിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുലർവേളയിൽ കോവളം ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദാവാ കോളേജും
അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽ അസ്ർ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാതി വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ് വതവാസൗ ബിസ്സബ്ർ. وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हम बुलबुले है इसकी ए गुल सिता हमारा. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅവാ കോളേജിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം അതിൻ്റെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅവാ കോളേജിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നാം നടത്തുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ചില ചരിത്ര സൂചനകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം വരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ അവൻ്റെ ത്വാഅത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പേജുകൾ പരതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തുന്നിച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. ആരാണ് ആ ഉമ്മ എന്നറിയുമോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെത്തിയ ഒരു ഉമ്മയുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. തലശ്ശേരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മ. ആ ഉമ്മയുടെ പേര് ആബാദി ബാനു ബീഗം സാഹിബ അല്ലെങ്കിൽ ബി അമ്മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 2 മക്കളെ ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന ചെയ്തൊരു ഉമ്മയുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ PTA-യിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃകയാവുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ചരിത്രത്തെ ഈ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. 27ാം വയസ്സിൽ വിധവയായി പോയ ഒരു ഉമ്മയുടെ കഥ, ബി ഉമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആബാദി ബാനു ബീഗം സാഹിബയുടെ കഥ. 27ാം വയസ്സിൽ വിധവയായ അവർ മക്കളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തളർന്നിട്ടില്ല. 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടമാണ്, പതറിപ്പോകുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് തൻ്റെ മക്കളെ ദീനിയായിട്ടും ഭൗതികപരമായിട്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആ മഹദി തൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്നല്ല സമുദായത്തിനെന്നല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന മക്കളെ സംഭാവന ചെയ്തൊരു ഉമ്മ. ആരാണ് ആ മക്കളെന്നറിയും? മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ, മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി. നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് അവരുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ധീര പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിരോധികൾ എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ മുദ്രകുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ വളരെ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ ഉമ്മ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെതിരല്ല. അതോടുകൂടെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിൽ മതവിദ്യയും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും മറ്റെല്ലാ ഭാഷകളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇവരെ ഉത്തമമായ ഒരു പുരുഷനായി മാറ്റാൻ ആ ഉമ്മ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ആ മക്കൾ വളർന്നു. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിൻ്റെ ചരിത്രം നടക്കുന്നത് രാംപൂർ, ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള രാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന് രാംപൂർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനാവുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്കെത്തി. വിധവയായ ഒരു ഉമ്മ ചെയ്ത കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാ പുരുഷന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഊർജമാണ് ഈ ഉമ്മ നൽകുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് 1910 നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു മുസ്ലിം യുവാവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്താ പേര്? മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ. അദ്ദേഹം തലപ്പാവ് ധരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച മുസ്ലിം വേഷധാരിയായിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം വേഷധാരിക്ക് സ്വരാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും വിരോധാഭാസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേഷത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളുമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ മറുപടിയും ശക്തമായ തിരുത്തലുമായിട്ടാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഇന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പോരാട്ട വീര കഥകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണ്. ഗാന്ധിജിയുണ്ട്, നെഹ്റുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചാലത മനസ്സിലാക്കി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ മികവ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ ജോർജിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. മുസ്ലിം വേഷധാരിയായിരുന്നു. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാ പുരുഷന്മാരെ കിട്ടണമേ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅവ കോളേജിലെ മക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? വീരപുത്രൻ അവിടുന്ന് ഗർജിക്കുന്നത് എന്താണ്? വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത്, മിസ്റ്റർ ജോർജ്, എൻ്റെ നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മയ്യിത്തടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു 6 അടി മണ്ണ് തരൂ. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മണ്ണിലേക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തുടങ്ങി പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഇടക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകാ പുരുഷനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ചിലർക്കൊക്കെ ഭൗതികം കൂടുമ്പോൾ, ഈ മതത്തിനെ ചെറുതായി കാണുമ്പോൾ, ഏത് ഭൗതിക മേഖലയിലെത്തിയാലും അവിടേക്ക് ഇസ്ലാം അതിലേക്കൊക്കെ പറ്റുന്നതാണെന്ന് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ അതിഗംഭീരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ. ആ സമയത്ത് മൈ ബിലോവഡ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് തുടങ്ങിയൊരു കാര്യം പറയാൻ നിന്നപ്പോൾ ജോർജ് അഞ്ചാമന് അതത്ര ദഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദിനെ ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല. ഉടനെ തന്നെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം പോലെ ആ മുസ്ലിം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുഹമ്മദിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോ? എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മിസ്റ്റർ ജോർജ്, ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, ഫൈനലി ഐ ആം എ മുസ്ലിം. എൻ്റെ റിലീജനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ജോർജ്, താങ്കളെ പേടിക്കുന്ന പതറിപ്പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, ഫൈനലി ഐ ആം എ മുസ്ലിം. എൻ്റെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മുഹമ്മദ് അലിക്ക് പേടിയില്ല.
ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, ഫൈനലി ഐ ആം എൻ ഇന്ത്യൻ. അങ്ങനെയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോകുന്നത്. 1931 അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മണ്ണിൽ ഉറങ്ങണം, എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ഉറങ്ങണമെന്ന്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. യഥാർത്ഥ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു മുഅ്മിന് അന്ത്യവും അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ഒരുപാട് അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാൻ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്താണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിലൂടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് താങ്ങും തണലും കരുത്തുമായി നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ കഥ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. മതവും ഭൗതികവും വേണം, അതൊക്കെ ആഖിറത്തിലെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കെന്നല്ല, ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും ഐക്യത്തോടുകൂടെയും അയൽവാസികളോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടുകൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. എല്ലാവർക്കും 75ാമത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ എല്ലാവിധ നല്ല ആശംസകളും നേരുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന സുന്ദരവാക്യത്തോടുകൂടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അനസ് ഉദവി വിഴിഞ്ഞും, അതുപോലെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന റിയാസ് അലി ഉദവി ഉസ്താദ് മണ്ണാർക്കാട്, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അനസ് ഉസ്താദ്, മറ്റു ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ത്യ രാജ്യം 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സുന്ദര സുവന നിമിഷത്തിൽ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅവ കോളേജ് കോവളവും പങ്കുചേരുകയാണ്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യക്കാരുടെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുടെ ത്യാഗ ജീവിതമാർന്ന, അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത, അവരുടെ സഹനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അവരുടെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട്, അവരുടെ സഹനശക്തി കൊണ്ട്, ഐക്യം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നാം ഇപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വലിയൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി മുതിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അനസ് ഉസ്താദ് സുദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച മഹത്തുക്കളെ, മഹാന്മാരെ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അവരെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ അവരുടെ സഹനങ്ങൾ, അവരുടെ ഐക്യം, ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഒരു കാലത്ത് ജാതീയത നിലനിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ജാതീയത നോക്കാതെ, മതങ്ങൾ നോക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ നാമും അതിലൊരു ഭാഗവാക്കാവുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്ര ദിനാഘോഷ വേളയിലാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅവ കോളേജിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും
സ്വതന്ത്രദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അത് ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടാലും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ പോരാടുകയാണെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിന് വിജയം കാണും എന്നതാണ് ഓരോ സ്വതന്ത്ര ദിനവും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്രമായത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്നടങ്കം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിന്ന് പോരാടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വർണ്ണം പറഞ്ഞ് വർഗം പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വിഭിന്നമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നാം ഓരോരുത്തരും പോരാടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് ഈ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എനിക്ക് നൽകാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ നീതിക്കു വേണ്ടി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ പോരാടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 1947 സ്വതന്ത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് അന്ന് കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു. സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ പോയത്. കൊൽക്കത്തയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി അന്നും കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനായി. ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിലും നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ പോകണമെന്നൊരു മഹാസന്ദേശം നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഅ്വാ കോളേജിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്വതന്ത്ര ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा हमारा। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहे हमें भी, दिल हो जहान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा ये आसमां का, वो सुंदरी हमारा, ओ पासबान हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिनान हमारा। ये आब रोद गंगा, ओ दिन में याद तुझको, इतरा तरा किनारे जब कारवान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहान से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दूरे ज़मान हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहान में, मालूम किया किसी को दर्द नहान हमारा हमारा। सारे जहान से अच्छा हिंदू से, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी,
गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशറഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ഇന്ന് അതിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര സുലഭിത നിമിഷത്തിൽ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം ദാവാ കോളേജ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 3 സലാത്തോടുകൂടെ ഈ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.